کو پاک بھارت تعلقات سے متعلق ایک بڑی خبر دیتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا اکتوبر میں دورہ پاکستان متوقع ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ نریندر مودی اکتوبر میں سارک سمٹ میں شرکت کریں گے۔ روزنامہ بلوچستان ٹائمز میں سینئر اینکر پرسن معید پیرزادہ کی خصوصی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیک چینل رابطے گزشتہ 1 برس سے جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور بھارت کے مابین اعتماد کی بحالی میں متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کا اہم کردار رہا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین اعتماد سازی کی بحالی کے لیے اضافی کوششیں بھی جاری رکھی جائیں گی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر اینکر پرسن معید پیرزادہ صاحب۔ معید پیرزادہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاک بھارت تعلقات میں بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب کا یہ دورہ پاکستان کس حد تک پاکستان اور بھارت کے جو مذاکرات ہیں، جو کشمیر کو لے کر معاملہ ہے، اس میں اہم کردار ادا کر پائے گا؟ دیکھیے، پہلے تو تھوڑی سی وضاحت اس کی ضرورت یہ ہے کہ سٹوری میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ دورہ ممکن تھا، یہ دورہ ہو سکتا تھا، یہ کوئی سیٹلڈ اور ڈن ڈیل نہیں ہے کہ اس سال کے اکتوبر میں سارک سمٹ میں نریندر مودی آئیں گے۔ وہ آ سکتے تھے، اور اگر یہ پروسیس جو انگیجمنٹ کا 1 برس سے زیادہ سے چل رہا ہے، انفیکٹ یہ پروسیس تو 2018 میں شروع ہوا تھا، لیکن پھر جب ہندوستان نے 5 اگست 2019 کے اقدامات کیے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، تو اس کے بعد سے یہ پروسیس رک گیا تھا۔ پھر یہ پروسیس دوبارہ شروع ہوا کہیں فروری یا مارچ 2020 میں۔ اس کے بعد سے مسلسل کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوئے ہیں، اور اگر یہ کامیاب رہیں گے اور اگر انڈین آکوپائڈ جموں اور کشمیر کے اندر ایسے اقدامات کیے مودی سرکار نے کہ وہاں ایک اعتماد کی فضا بحال ہوئی، وہ بہت سے سٹیپس ہیں جو اس اسٹوری میں ہم نے آؤٹ لائن کیے ہیں، جس میں ایک بہت بڑی ڈیمانڈ پاکستان کی یہ ہے کہ ہندوستان جو وہاں پر آبادی کے تناسب کو بدلنے کے اقدامات کر رہا ہے، ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے، اس کو روکے۔ اور ہندوستان کی سائڈ نے اس بیک چینل ڈپلومیسی میں پاکستان کو یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ اگر معاملات ٹھیک طے پاتے ہیں تو پھر ایسی گارنٹیز دے سکتے ہیں کہ ڈیموگرافک چینج نہ ہو۔ تو اگر یہ پروسیس ٹھیک آگے چلے گا، ابھی تو کچھ اس میں بمپس ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حماد اظہر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد یہ پروسیس جو ہے اس پہ ایک جھٹکا لگا، تاہم ہندوستان کی طرف سے کوئی رد عمل اس پہ ہوا نہیں ہے جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے ٹریڈ کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ تو اگر یہ پروسیس آگے چلے گا تو یہ عین ممکن ہے کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی یہاں پہ آئیں اکتوبر میں سارک کے سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے، اور ایکچوئل پلان بھی یہی تھا کہ ٹریڈ ریزمپشن کا اعلان اس وقت کیا جائے گا۔ حماد اظہر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی ایز فائنانس منسٹر، وہ تھوڑا سا جمپنگ دا گن تھی، ان دا سینس کہ انہوں نے بہت سی ایک ایسی چیز پاکستان کی سائڈ سے پہلے کر دی گئی جس کا ابھی صحیح طور پر وقت نہیں آیا تھا، اس کے لیے کام نہیں ہوا تھا، اس کی اویئرنیس نہیں تھی۔ پہلے بہت مزید کام کرنے کی ضرورت تھی، پھر کہیں ٹریڈ ریزمپشن کی بات ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے معید صاحب، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار امجد شیب صاحب نے۔ امجد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے، یہ دورہ ابھی متوقع ہے، اگر یہ دورہ ہو جاتا ہے تو دونوں ممالک میں تنازعات پر کس قدر مثبت پیش رفت کی توقعات ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ تنازعات کا تو بڑا جو تجربہ ہے وہ تو کوئی ایسا اچھا نہیں ہے۔ بہت دفعہ کوششیں ہو چکی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی بات ہوئی، وہ بھی بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن کسی نہ کسی بہانے جو ایکچوئل ایشو ہے اس سے بھارت دور رہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج دن تک اس کی سولوشن کی طرف نہیں آئے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ کوئی شارٹ ٹرم سولوشن وغیرہ نکال کے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے تحت ہو، یا آج کل جیسے ہم جیو اکنامکس کی بڑی بات کرتے ہیں، کنیکٹیوٹی کی بات ہے، ادھر آپ لوگوں کو لگا کے تو وہ ایک وقت حاصل کر لیں جہاں ایک بظاہر امن کی ایک صورت نظر آئے یا امن کی ایک شکل نظر آئے، اور وہ اس دوران میں اپنے معاملات سیدھے کر لیں۔ اب یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ اس ریجن میں ہر صورت انڈیا جو ہے وہ ایک پریڈومیننٹ پاور ہوگی، باقی سب سرجنٹ ہوں گے ساؤتھ ایشیا میں، اور اس کے لیے وہ ان کو چاہیے کہ پاکستان ایک طرف نیوٹرلائز کیا جائے تاکہ بھارت کو جو وہ ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں اس خطے میں، جتنا بھی اس کو وہ پاورفل کرنا چاہتے ہیں وہ کیا جائے، جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی اور نہ الائنس بنے نہ ہی، اور کیونکہ یہ امپریشن دیا جائے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ٹھیک ہیں، لہٰذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹریٹجک بیلنس جو پاور کا وہ اس دوران
अनचेक्ड और बेतहाशा भारत की फेवर में चला जाए, क्योंकि उसको वो चाइना के मुकाबले में रखना चाहेंगे और वो उसकी इंटेंशन नजर आ रही है। उन्होंने अपनी पॉलिसी जो अनाउंस की है उसमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। तो इन हालात में पाकिस्तान को मिला क्या? सिर्फ ये कि हम ये कहें कि बातचीत शुरू हो गई, तो उससे तो हम कई दफा ये कहानी सुन चुके और आगे कहीं पहुंचेंगे। तो बात यह है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो भारत की तरफ से बड़ी वाज़ेह वो इंडिकेटर्स हमें आने चाहिए, जिसमें खास तौर पे पाकिस्तान, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, हमने जो 370 और उसके जो मुज़मिरात हैं जो आगे चल रहे हैं, उनमें खास तौर पे सबसे ज्यादा डैमेजिंग है जो कश्मीरियों को बिल्कुल ले बैठेगा, वो ये आबादी के तनासब का किस्सा है। जब तक ये चीजें वाज़ेह तौर पर रिवर्स नहीं होती, और मेरे अपने जो तजर्बा है वो ये है कि मोदी ना रिवर्स करेगा ना उसने अपने किसानों को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन अपने जो उसने कवानीन अपने लिए जो वदा किए, जो उस पर जब तक वो जिंदा है वो वापस नहीं गया। तो एक इंसान की नफ्सियात, उसका सारा जो उसकी अपब्रिंगिंग है, उसकी सोच, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये ज़हन में रखना चाहिए। आज वेस्टर्न वर्ल्ड उसके साथ है, तो वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा अपने मामलात को, अपने ही कवानीन को, अपने ही बनाए हुए प्लान को आगे लेकर चलने के। सही। पाकिस्तान को तो जब तक बहुत ओपन वो डिमांड्स हमारी जो है ये चीजें, उनमें कोई रिलीफ नहीं नजर आता, हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए। ये हमें, मैं समझता हूँ कि एक ट्रैप होगा जिसमें पाकिस्तान मूव करेगा तो पाकिस्तान को बाद में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। सही होगा। अमजद शुएब साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहित पीरज़ादा साहब, जैसा कि अमजद शुएब साहब ने भी कहा कि अभी वाज़ेह जो इशारे नहीं मिल रहे कि भारत जो है वो हमारे साथ एतमाद की फ़िज़ा बहाल करना चाहता है, या फिर वो जैसे कश्मीर का मसला है उसको सॉर्ट आउट करना चाहता है, या उसके ऊपर कोई बेहतरी आ रही है, तो फिर क्या ये समझा जाए कि जो भारत की जानिब से पहले ख़त भी लिखा गया मोदी की जानिब से, और उसके बाद फिर ये जो मुतवक्के दौरा है, ये सब सिर्फ एक दिखावा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं फिर वजाहत कर दूं कि दौरे का जिक्र जो स्टोरी में किया है मैंने, वो तो इस हवाले से किया है कि ये मुमकिन हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी थी, ये कोई डन डील नहीं थी, ये कोई फाइनलाइज चीज नहीं थी, इस पे कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि वो आएंगे ही, ठीक है। क्योंकि हिंदुस्तान ने पूरे सार्क समिट के प्रोसेस को सस्पेंड करके रखा हुआ है, चूंकि सार्क के समिट के अंदर एक कंसेंसस है, वहां सबकी पार्टिसिपेशन जरूरी है, और पाकिस्तान में जो सार्क समिट है वो कई बरस से नहीं हो सका क्योंकि हिंदुस्तान की लीडरशिप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। ये उनका एक ब्लैकमेल है, उन्होंने इसको हाईजैक किया हुआ है। तो एक तरह से वो एक कंसेशन ग्रांट कर रहे हैं कि हम सार्क के समिट में आ सकते हैं, ताकि दुनिया ये समझे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइजेशन हो गई है। तो हम इस स्टेप तक मूव करने के लिए, मोदी तो दिसंबर 2015 में नवाज शरीफ के खानदान की शादी में भी सडनली आ गए थे, लेकिन उसके पीछे कोई इफेक्टिव मीनिंगफुल प्रोसेस नहीं था। तो क्या अब कोई इफेक्टिव मीनिंगफुल प्रोसेस चल पाएगा? जनरल साहब बिल्कुल कह रहे हैं, जब भी पहले प्रोसेस चलाने की कोशिश की गई, कुछ अरसे के बाद उसमें रोड बम्प्स आ गए और वो प्रोसेस जो है वो उसमें तरक्की या उसमें कोई उसका नतीजा जो है मंतकी नहीं निकल सका। यहाँ पर भी मैं ये समझता हूँ बहुत से, क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक्सप्लेनेशन ये दी गई है कि हमाद अजहर साहब के जो डिसीजन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो समरी थी कॉटन की और शुगर की इंपोर्ट के हवाले से, वो खालिस्तान माशी और इकनॉमिक नोयत की थी, लेकिन ये महज एक फजूल एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा अहम है। उसमें महज इकोनॉमिक अगर इक्वेशन पे आप फैसला करें तो फिर आप हिंदुस्तान को वो सब कुछ दे देंगे जिसकी उनको तलाश है। जैसा कि जनरल साहब कह रहे हैं, वो तो यही चाहते हैं कि आप ये कहें कि हम की डोरी है, ट्रेड चल रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो जाहिर है फिर कश्मीर की बात तो होगी ही नहीं। पाकिस्तान की तो रिक्वायरमेंट यह है कि वो कुछ मीनिंगफुल कंसेशंस कश्मीर में करें। अब उन्होंने मजीद एक स्टेप ले लिया है। अगर वो अगस्त 2019 के इकदाम न उठाते तो सूरत हाल बहुत बेहतर थी। अब जाहिर है वो आर्टिकल 370 को उन्होंने जो रिवोक कर दिया है उसको वापस नहीं लाएंगे, एब्रोगेट कर चुके हैं, 35A को वो खत्म कर चुके हैं। अब तो ये है कि वो क्या दे सकते हैं। तो इसलिए जो इस बैक चैनल डिप्लोमेसी में जो बात हुई है, जो हमें समझ आई है, और इस स्टोरी की अहमियत यह है कि पहली दफा पाकिस्तान के हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ने इसे एडमिट किया है। इससे पहले जितनी भी खबरें हम तक आई हैं वो हिंदुस्तान के अखबारात, वहां के सोर्सेज, वहां के अंदर के लीक से, ये पहला प्रिंसिपल लीक है जो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल में पाकिस्तान के सोर्सेज ने किया है, और जिसमें यह है कि हमने हिंदुस्तान को ये कहा है कि अगर इस प्रोसेस को चलना है, अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों के दरमियान नॉर्मलाइजेशन हो, तो फिर बहुत से इकदाम उठाने हैं, और उन इकदाम का जो हदफ है, उनका जो मेन फोकस है
वो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर रहेगा, जहां आपको हालात को बेहतर करना है, आपने गारंटीज देनी है ऐसी कि आप डेमोग्राफिक चेंज नहीं करेंगे। पानी के हवाले से भी आपको गारंटीज देनी है। कश्मीरी लोगों को परमिट पे आजाद कश्मीर और पाकिस्तान आने की इजाजत होनी चाहिए। ये सब कुछ अगर होता है तो फिर मामला आगे बढ़ेंगे। अब इसमें बिल्कुल जैसे जान साहब ने इंडिकेट किया और जैसे स्टोरी कहती है, इसमें थर्ड कंट्रीज का रोल भी है और इसमें बरतानिया का जो रोल है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि अमेरिका और उसके एलाइज जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि दोनों साइड्स ने ये कहने की कोशिश की है कि अमेरिका इसका पार्टिसिपेंट नहीं है। तो फिर जो चीज जनरल साहब कह रहे हैं, जो हमें एनालिसिस समझ आती है कि अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के रास्ते में जो मसाइल और टेंशन हैं इस रीजन में उन्हें कम किया जाए, ताकि हिंदुस्तान को एक भरपूर तरीके से एंगेज किया जाए क्वाड में चीन के खिलाफ। दूसरी तरफ से चीन ये चाहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टेंशन कम हो, ताकि वो हिंदुस्तान को अमेरिका के एम्बेट में मुकम्मल तौर पे जाने से रोके। तो ये एक पेचीदा सूरत हाल है जिसपे हमें पाकिस्तान में बहुत डिस्कशन करनी चाहिए। बहुत डिस्कशन करनी चाहिए। और सर, जैसे कि आपने कहा भी कि दोनों ममालिक के मबैन एतमाद साजी की बहाली के लिए भी इजाफी कोशिशें भी की जा रही हैं और उनकी ज़रूरत भी है। तो बहुत शुक्रिया मोहित पीरज़ादा साहब आपके वक्त का।